गौरवनीय नायक महापुराण वंशी प्रधान पूजनीय महासंघ आश्रय कालनाथी आदिने जुड़राज महाविद्यालय नगर धर्मेशना की कमर सिद्धरानट मूल कार्यक्रमानी मीडिया वक्र विशेष प्रतिनिधि इंदिरा प्राप्तवान के आदरणीय नायक महादेव हिरे दिनले डॉक्टर महान संपूर्ण ज्ञान से प्राप्त करा तेरे पर विमान मोड़ा की आरंभ कराएं आदिवासी इंट्रोडक्शन करने लगाने आपके ज्ञान का धर्मेश नाम कहा धर्म धारे महाविहार वंशिक श्रीलंका आरोग्य महास्थाई धर्मचित वार्षिक गुरुनिधि समाप्ति प्रधान सामनायक श्री महाराज श्री बोधिराज महाराज ने ऐतिहासिक दुर्लभ पुराण राज महाविहार ने वे महाराधिपति कांतले अवधि महापिडोनी और परिवेदांति दुर्दित्रांतर लोकन पुष्पकी में मुझे सभापति अमरपुर महासंघ सभावे दरोग सभापति दुर्दित्रांतर कर्मवादाचार्य नाम ज्ञान प्रवस्तराई अलुपे संधारित गौरवनीय नायक महापुराण वंशी आधार वंदनीय निरूपित नायक महापुराण वंशी आराधना के सुनवा मगे आदरणीय ज्ञान वंशी सहा मैंने वंशी विभिन्न करने धर्म ध्यान की वंशी के करते शिव के नाम का साधारण अंशे समागम दिवस संग्रह तुमिता नमस्कार नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णम् वानादिपाता वीरमणि सिंहापदं समादियामि अभिमादाना वीरमणि सिंहापदं समादियामि वीरमणि सिंहापदं समादियामि
Sikkhapadang samadhiyami. Musawadaha vedamani sikkhapadang samadhiyami. Sila vedamani sikkhapadang samadhiyami. Sulamire mahida pamadantaha vedamani sikkhapadang samadhiyami. Sila madhyamadattana vedamani sikkhapadang samadhiyami. Saranina samdhin pancasilang dhammang sadhukam suramkitam katva amgamadena sampadita. Swadhawanta ආර්මික අපි සියලු දෙනාට ගාථාවන් කියමින් කාම ගෞරවයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් සෝදානම් කරලා ආශ්‍රමයක් තැන්පත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟපස මල් පහන් සුවඳ මාර්ගයේ ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසල සම ගුණ සමුදායන් නිසා පූජා කරමු. පූජාම වේවා කියන සිතින් අපි හැමෝම සම්බුද්ධ වන්දනාව උතුම් ඊළඟපස සම්බුද්ධ පූජාව දැන් ආරම්භ කරමු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාණය සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුන්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති දේව මහුංසානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වංඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සංඝින්දේවා අකාලිකෝ ඒහි පන්සිකෝ ඕපනයිකෝ පංචං කං වේදි ධම්මෝ සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාරද සංඝෝ උදුපටි භගවතෝ සාරද සංඝෝ ජායේ පටිපන්නෝ භගවතෝ සාරද සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සංඝෝ යතිනං කන්තානි පුරිස යුගානි උංගායේස භගවතෝ සාරද ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ ගන්ධේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුන්තරං එන්කං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේති අංසම්බං සම්පදානි සුඛං සාරීරික ධාතු මහාබෝධි ගුණරූප සතරං සදාගත සාරං පදින්දේ දීපේන තමදං සිනාති ලෝකදී සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝ සුගන්ධිකාය වදනං මහා
Sugandinam gandena pujaya Tapajatan vannagande punometan Ekam kusuma sangatin pujaya Munindangsa sirivada sarore Pujemi kundam kusumena gena punnena Rapami mungkang kumpang minayati apayina Ayo tatayati vinasebhavam adivat Tuno bante paniyam Ampikam anukampam upaya Patigam atumundama adivase tuno Ilane panjayam imam anukampam upaya Patigam atumundama adivase tuno Sambang santhaye pudikan anukampam Upadaye patigan atumundama adivasi tunobante pambulan tikan anukampam upadaye patigan atumundama imaye bunde pujaye Kataye sunda cita satiram tinda tusan moloko tu sukhi sadaimina Ammena mami bala samadano satang Otu yagnimbana Ayene vaca cintena pamani Maya katang angkayang kamamitan Uripanya tatagat angkayang kamamitan Sandin tidakani Angkayang kamami sangga supati amunde Sadhu, sadhu, sadhu Samanta cantavalesu Antragantantu devata Sandhamman munirajansa Sunanto sangga mokadam Dhamman sarana kalo ayam badanta Dhamman sarana kalo ayam badanta Dhamman sarana kalo ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa Namo tassa
භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස දීවරණ ශ්‍රී දර්ශන විහාරාධිපති දිවුල්වැව රජමහා විහාරවාසී දෝගන්නපුර සුරේකීමේ තමුවේ කෙඳවුම්කාර තිරුකුණාමලී ඥානපති කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ හා පරිහාමුදුරන් වහන්සේ මොකදගාමි ශ්‍රද්ධාවන්ත කාර්මික පින්වතුනි අද දවසේදී මේ පින්වතුන්ලා තාමත් වටිනා කළගුණ සලකන කළගුණ සැලකෙන වටිනා ඥාති ධර්ම ඉටු කරන්නට පුළුවන් මාහිමි පින්කමකුයි මේ විදිහට ආරම්භ කරන්නට යෙදෙන්නේ. ආරම්භක අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ සිහිපත් කළා පියතුමාවත් මෞතුමියවත් මුල් කරගෙන බොහෝ ඥාති පිරිසක් ඉන්නවා සිහිපත් කරන්නට. ඒ සියලු දෙනා මුල් කරගත්ත ඔබ නමින් මිය පරලොව ගිය කුල පරම්පරාගත සසරගත සියලුම ඥාතික මිත්‍රාදී සිහි කරලා පින් අනුමෝදන් කිරීම අරමුණු කරගෙනයි මේ වටිනා පින්කම ආරම්භ කරන්නේ. සීකල යුතු නම් පොත් නාමයන් ටික ධර්මදේශනාව අවසානයේදී අපි සිහිපත් කරලා පින් අනුමෝදන් කරන වෙලාවේදී එය සිහි කරගෙන පින් අනුමෝදන් කරමු. සදේවත් පින්තුනි අද ධර්මදේශනාව සඳහා මා නම් කරගත්ත දහම් කරුණු කාරණා ටිකක් සිහිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ මහා මංගල සූත්‍රයේ මුල් කරගෙන. මේ කාල වේලාවත් එක්ක කරුණු 10ක් පිළිබඳව ඔබ පින්නතුල්ලාගේ අවධානය යොමු කරමින් මේ අනුශාසනාව සිද්ධ කරන්නට කාලය විතර ගන්න. පින්නතුන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලයේදී සමාජගත වුණ ඉතාම වටිනා සූත්‍ර ධර්මයක් තමයි මහා මංගල සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. මහා මංගල සූත්‍රයේදී දහම් කරුණු 38ක් සමාජගත කරනවා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්. ඒකේ මුල මැද අග වශයෙන් විමසා බලනකොට ආරම්භයේදී සඳහන් කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ සමාජය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ සමාජයේ ව්‍යුහය කොහොමද කියලා තමයි ආරම්භක අවස්ථාවේදී මතක් කරන්නේ. ඒ සමාජ ව්‍යුහය තුළ හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවා වගේම නරක මිනිස්සු ඉන්නවා. නරක මිනිස්සු ඉන්නවා වගේම හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවා. මෙන්න මේ සුසංයෝගයෙන් තමයි සමාජය ආරම්භ වෙලා ව්‍යාප්ත වෙලා විකාශනය වෙලා යන්නේ. ඒවා අපිට වෙනස් කරන්න බෑ.
තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේටව ඒ සමාජ ව්‍යුහය වෙනස් කරන්න බැහැ. ඒක ලෝකෙන් පවතින දෙයක්. ඒකේ හොඳ නරක විතරයි ආදීනවය හා අනාදීනවය විතරයි බුදුවරයෙකුට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. දැන් පළවෙනි ගාථාව ගත්තාම බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරනවා අසේවනාච බාලානං පණ්ඩිතානං සේවනා පූජාච පූජනීයා. ඔන්න සමාජයේ නැත්නම් සමාජ ව්‍යුහයේ අපි ගත කරන අය අතර ඉන්න මිනිස්සු ඒ කිව්වේ. ඇසුරට නුසුදුසු මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ, අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. පණ්ඩිතානං සේවන. සේවනය කරන්නට සුදුසු මිනිස්සු ඉන්නවා. අර අය අතර. ඒක අපි තමයි තෝරා බේරා ගන්න. ඒ දෙකොට්ටාසයේම අතර පූජාච පූජනීයා. විදියුතු මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ගුණධර්ම තියෙන අයත් ඉන්නවා. ගුණධර්ම වල ජීවත් වෙන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඒ විදිහට තමයි මතක්. මෙන්න මෙතෙන්ද තථාගත දේශනාවෙන් ඉස්සරලා පින්නතුනේ මේක සමාජ සම්මුතියකට යනවා. මිනිස්සු හොයනවා, මිනිස්සු හිතනවා, මිනිස්සු කල්පනා කරනවා මොනවද මංගල කියලා කියනවා. යහපත් නම්, හොඳ නම්, නරක නම් මොනවද මේ මංගල කියලා කියනවා. මිනිස්සු කාරණා තුනකට අදහස් සමාජගත කරනවා. එක කොටසක් කියව දිට්ඨ මංගල කියලා. දිට්ඨ කියලා කියන්නේ ඇස් දෙකෙන් දකින්න ඒවා සියල්ලම මංගලයි කියලා කියනවා. එහෙන් දකින්නේ. අන සමාජයක් ඒ හරහා නිර්මාණය වුණා පිරිසක්. දෙවෙනි කණ්ඩායම අපි වුණා සුත මංගල. කන් දෙකට ඇසෙන දේවල් මංගලයි කියලා. විවිධාකාර දේවල් ඇහෙනවා. ඒක මංගලයි කියලා. තුන්වෙනි එක කිව්වා මුත මංගල. අපේ නාසයට ගඳ සුවඳ දැනෙනවද? ඒව මංගලයි කියලා මිනිස්සු තර්ක කළා, වාද කළා, විතර්ක කළා. මොන සමාජ සංස්ථා තුනක් නිර්මාණය වෙනවා. සමහරට මේවා සමාජයකට ගියාම උග්‍ර අවස්ථාව දක්වා යන්නේ. මේ විදිහට ගිහිල්ලා පින්නතුනි වසර ගණනාවක් මේ ප්‍රශ්නේ ඇදිලා ගිහිල්ලා ස්ථීර නිගමනයකට එන්න බැරි වෙනවා. අවසානයේ මේක යන දෙවියන් අතරට. දෙවියන් අතරට ගියාම දෙවියන්ුත් දිට්ඨ සුත මුත කියලා ඔය අවස්ථා තුනක බෙදিলা එය විශ්වාස කළා, ඉදිරිපත් කළා, තරක කළා, කරුණු දැක්වුවා. එයට ස්ථීර නිගමනයකට එන්න බැරි වෙනවා. මංගල සූත්‍රයේ සාරය දිහා, මූලික ආරම්භය දිහා බලනකොට වසර 12ක වගේ ආසන්න කාලයක් මේ මතවාදී සමාජය තුළ විවිධ අර්ථකථන දක්වමින් ව්‍යාප්ත වුණා කියලා කියනවා. දැන් පුළුල් කතිකාවත, පුළුල් සමාජ මතය, පුළුල් සමාජ පිරිස මේ ආදී වශයෙන් නිර්මාණය වෙනවා. අවසාන අවස්ථාවට මේ නිගමනයකට එනවා. අපි ලෝකේ පහළ වෙලා ඉන්නවා සම්මා සම්බුදුවරයෙක් කියලා කියනවා. උන්වහන්සේ බෑ දකින්න දෙයක්. උන්වහන්සේ බෑ දැකලා උන්වහන්සේගෙන් විමසා සිටිමු මේ මංගල කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගියාම පින්නතුනි බුදුහාමුදුරුවෝ දිට්ඨ ඒ ටික මංගල කිව්වෙත් නෑ. සුත ආනලද දේව මංගල කිව්වෙත් නෑ.
මුත ගදසොඳ දැනෙනවා මංගල කියන්නේ කිව්නේ. ඒ සමාජ මතවාදයේ සංකල්පයේ එහෙමම තියෙද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණු 38ක් සමාජයේ මිනිසුන්ට මතවාදී අයට ඉදිරිපත් කරනවා. මෙන්න මේවා තෝරා බේරාගෙන යමින් ජීවත් වෙනවා. මේවා තෝරා බේරා ගන්න පුළුවන් ද යමෙකුට? එහෙනම් මිනිසෙකගේ ජීවිතයේ සුඛ නම් වෙනවාද? යහපත් වෙනවාද? තව කෙනෙකුට කරදරයක් කිරියරයක් නොවන ජීවිතයකට පත් කර ගන්නවා. ආන් ඒව තමයි මංගලයි කියලා කරුණු 38ක් සමාජයේ අපි අතර ඔවුන් අතර තියෙන සාර ගර්භ දේවල් ටිකක් ඉස්මතු කළා තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ. එතකොට මේකේ මුල් අවස්ථාවේදී තියෙන්නේ මිනිස්සු තෝරා බේරා ගැනීම. අපිට නිකන් මිනිස්සු තෝරා බේරා ගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපිට අම්මා තාත්තා කියලා කෙනෙක් ඉන්නේ. ඒ ටිකට ඉස්සරහට එනවා. ඒ තමයි අපිට මේ ಗುಣධර්ම හෝ වැදගත්කම හෝ වටිනාකම හෝ සමාජයේ හෝ මේ සියල්ලම අපිට කියලා දෙන්නේ ඒයි. එතකොට අසේවනාච බාලා අර මම මුලින් කියපු කරුණ මිනිස්සේ නපුරුයි කියන මිනිස්සුන්ගෙන් ඈත් වෙලා ඒ මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවයේ ක්‍රියාකාරකම් තේරුම් අරගෙන දුරු වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ මිනිස්යාට ලැබෙන යහපත කොච්චරද කියලා නිම කරන්න බෑ කියලා කියනවා. අන්න නපුරු මිනිස්සුන්ගෙන් අයින් වෙන එක. පින්නතුනි මේ අසේවනාච බාලාණන් කියන බණපදයට ඉතාම ලස්සන වචනයක් එකතු කරනවා. ඒ තමයි සහවර්තනය කියලා. හරි ලස්සන වචනයක්. අපේ පැරණි සිංහල සාහිත්‍යයක් තියෙනවා. ඒ සිංහල සාහිත්‍ය මේ ලෝකයේ කිසිම සාහිත්‍යයකට සම කරන්න බැරි එකක්. ඕනෝන විදිහට වචන තියෙනවා සාහිත්‍යයේ. ඍජුව කියන්න පුළුවන්, වක්‍රව කියන්න පුළුවන්, උපමාවකින් කියන්න පුළුවන්, උපහාසයකින් කියන්න පුළුවන්, ඉංගියෝලින් කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ පෝෂිත වෙච්ච සාහිත්‍යයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඒකට එක උදාහරණයක් කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර ලස්සනද මේ සාහිත්‍ය භාවිතය කියලා. සැලලීනි සංදේශයේ සැලලීනියට කියනවා මේ නැගෙනහිර පළාතට එනකොට මෙන්න මේ වගේ තැනක් අහුවේ කියලා. බලන්න ඔබට මතකද කියලා මේ කොහේ තැනද මේ කියන්නේ කියලා. නල බල සසල දල රල පෙළ නුඹ නැගින. නල බල සසල දල රල පෙළ නුඹ නැගින. මේ තිරුකුණාමලේ ගැන කියන්නේ තිරුකුණාමලේ කොයි තැන ගැනද ඔය කියන්නේ පිළිතුරු. සංදේශ අතර ඊටාම කෙටි සංදේශයක් තමයි සැලලේනි සංදේශය. කවි තියෙන්නේ 108යි. වැඩි වර්ණනා නැහැ. එක කවියෙන් දෙකෙන් තුනෙන් කරන්න තියෙන වර්ණනා සියල්ලම ඉවර කරලා තියෙනවා. වැල්වටාන්නේ සංදේශය. හැබැයි අවස්ථා කරන ප්‍රස්තුත සියල්ලම සැලලේනි සංදේශයේ තියෙනවා. රචනාවේ කෝට්ටියේදී තාම ලස්සන සංදේශ අතර සැලලේනිය වටිනා කියලා කියනවා. එතකොට එයා මේ පණිවිඩය අරන් ඉන්නේ මේ නැගෙනහිර පැත්තට. ඔය කියන්නේ පින්නතුනි තිරුකුණාමලේ කොටුවගෙන. නල සසල බල රල පෙළ නුඹ නැගෙන. ඔබ මේක උඩින් යනකොට පෙනෙයි ගෝකර්ණ රජමහා විහාරයේ පිහිටි ගල් පර්වතයේ රැල්ල ඇවිල්ලා වදිනවා. රැල්ල ඇවිල්ලා වදිනකොට ඇති වෙන කිරි ඇති වෙන පෙන පිළු මනස්කාන්තයි කියලා කියනවා.
අදටත් ඔයත්ෝ අපි කෝණේශ්වරන් කියලා කිව්වට ගෝකර්ණ රජ මහ විහාරය ඔතෙන්ද කියොත් අදටත් මේ සංදර්භයේ තියෙනවා මේ සංකල්පයේ තියෙනවා. බාන්න කොච්චර වචන දෙකකින් අකුරු දෙකකින් දෙකට කොච්චර වටිනා දෙයක් කිව්වොත් ඔන්න ඔය ටික පෝෂණය වෙන්න පිටුතුනේ උපසර්ග නිපාත කියලා දෙයක් තියෙනවා. අපේ සිංහල සාහිත්‍යයේ උපසර්ග නිපාත. ඒ වගේම තමයි මේ පද ලස්සන කළේ අර්ථ සම්පන්න කළේ වටිනාකමක් ඇතුළේ. වෙන කොහෙවත් නෑ එහෙම. සමහර තැන්වල තියෙනවා නැති නෑ. හැබැයි අපිට අපේ සාහිත්‍යය වටිනවා. ඒකේ සමහර වෙලාවකදී කියන්නේ බස මරන්න එපා කියලා. බස මරුවම හරි විනාශයක් වෙනවා. ඒ බස මරණ එක නතර කරගන්න තමයි කුමාරදාස කියන පඬිවරයා. කුමාරදාස මුනිදාස කියන පඬිවරයා වෙනම හෙළ සාහිත්‍යයක් නිර්මාණය කළේ. අර බස මරණ එක නතර කරගන්න. මෙලොව මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ. ඒකට කියන හෙළ හවුල කියලා. එම කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ හෙළ හවුලේ පරිණතම අවසාන කෙනා තමයි අරිෂෙන් අහබුදු කියලා කියන්නේ. හොඳම සිංහල කිසිම මිනිසෙකුට තේරෙන්නේ. ඔය ත්‍රිපිටකය වගේ පොත් ලියවිලා තියෙන්නේ මේ භාෂාවෙන්. ඒක තමයි දඹදිව යුගයේ භාෂාව. ඒක මම මේ පිටුතුනි කිව්වේ මේ සහවර්තනය කියන වචනයක් ආවා. ඒ වචනේට තමයි ඔය උදාහරණ ටික එකතු කළේ. මොකද්ද මේ සහවර්තනය කියන්නේ? ඒකේ අදහස තමයි එකට ජීවත් වෙනවා. එක අර්ථයක්. එකට හැසිරීම තව අර්ථයක්. ජීවිතයේ ගොඩ දමන්න බිඳ වැටෙන්නේ නැතිව තව අර්ථයක්. මෙන්න මේ පරමාර්ථ තුන අසේවනාට බලන්න. ඒ ආශ්‍රය කරු තැයි කියලා කියනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔය ටික ආශ්‍රය කරු ජීවිතේ වැටෙනවා. එකට ජීවත් වෙන එක දෙදරා යනවා. එකට හැසිරීම නැති වෙලා යනවා. ජීවිතයේ ගොඩ දමන එකට වඩා ඉදිරියට එන එකට වඩා බිඳ වැටෙන ජීවිතයක් මිනිසුන්ට නිර්මාණය වෙනවා. අන්න සමාජයේ පළවෙනි ස්වභාවය ස්ථලය පැහැදිලි කරනවා. පණ්ඩිතානන්ද සේවක. අපි ඇසුරු කළ යුත්තේ කවුද? පණ්ඩිතයෝ. පින්තුනේ ගමේ ගොඩේ ඉන්න පණ්ඩිතයෝ නෙමෙයි. එහෙම පිළිසකුත් ඉන්නවා. එහෙම නෙමෙයි. මොන පණ්ඩිතයෝද? නුවණ තියෙන්න ඕන, ගුණේ තියෙන්න ඕන, ධර්මවත් බව තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ඇයිට තමයි පණ්ඩිතයෝ කියලා කියන්නේ. එයාලගේ තියෙන සය ගුණයකුත් තියෙනවා. සය ගුණය. ව්‍යක්ත, විනීත, සාරද, බෞසෘත, ධම්මදර, ධම්මානුධම්ම පටිපන්න. මෙන්න මේ සය ගුණයක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටිකෙන් පරිපූර්ණ වෙච්ච කෙනෙක් තමයි පඬිතෙක් කියලා කියන්නේ. පඬිතයාගෙන් ලැබෙන උපදේශය කවදාවත් සමාජයට අනර්ථය වෙන්නේ නැහැ. පඬිතෙක් සලසා දෙන උපදේශය සමාජයේ අනර්ථය පිණිස යොමු කරන්නේ නැහැ. කවදාවත් සිද්ධ කරන්නේ. එයා යමක් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා, එයා යමක් හිතලා ප්‍රකාශ කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා කල්පනා කරනවා මට යහපත්ද වචනයෙන් එළියට ගියොත් ආශ්‍රය නිශ්‍රය කරන අයට යහපත්ද අයහපත්ද ඔය ආදී ගොඩාක් දේවල් කල්පනා කරනවා කියලා කියනවා. අන පණ්ඩිතානන්ද සේවක. තුන්වෙනි කෙනා තමයි පූජාන්ත පූජනීයා. අර කියන ලද සමාධියෙන් අපිට පිරිසක් ප්‍රතිනිර්මාණය වෙනවා පිටිය යුතුයි කියලා. කවුද මේ පිටිය යුතුයි කියන්නේ? මම ඕගොල්ලන්ගෙන් අහුවොත් ඕගොල්ලන් එකපාරටම මනසේ ගොඩනැගෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ මහා සංඝරත්නය ওই විදිහට ගොඩනැගෙයි. ඇත්තටම කවුද පිටිය යුතුයි?
පිදිය යුතු අය පිදිය යුතු කෙනා පින්නතුනි නිර්මාණය වෙන්නේ ගෙදරින්. ඒ තමයි අපේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නේ. පූජාච පූජනීයන් අම්මයි තාත්තයි දෙන්නේ. ආදර්ශමත් චරිත වෙන්නට ඕන කියලා කියනවා. ඒකට උදාහරණ තව ඉස්සරහදී ඔබට මතක් කරගන්න. අම්මා තාත්තා දෙන්නේ. ඊළඟ දෙන්න තමයි ගුරුවරු. අම්මා තාත්තට පස්සේ ඉන්නේ ගුරුවරු. අපිව හදන වඩන හරි දිශාව පෙන්වා දෙන්නේ ගුරුවරයා විසින්. ආදර්ශමත් චරිතයක් වෙන්න ඕන. තුන්වෙනි කෙනා තමයි ආර්ය මහා සංඝරත්නය. ආර්ය කියපුවම පිටුතුනේ අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන. ඊළඟ අය තමයි ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරලා ඉවර වෙච්ච අය. ඒ තමයි බුදු පසේ බුදු මහරහත් කියලා කියන්නේ උතුමන් වහන්සේලා. ඒ අය ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරලා ඉවරයි. ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සියලු දෙනාගේම වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන්. අඩුපාඩු සිදු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නැවත වෙන්නේ නේ. එකපාරක් දෙපාරක් වෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි පාරේදී ලැබෙන උපදේශය මඟ පෙන්වීම, අවවාදය, අනුශාසනය, අපි කියන කවුන්සලින් කියලා, ඒක බැලන්සින් කියනවා. මෙන්න මේවා තුලින් එයා වෙනස් වෙන පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරනවා. අන්න ඒ ඇයිද කියනවා ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන. දැන් අපි බණ කියන මම බණ අසන ඔබලා සියලු දෙනාම වැටෙන්නේ ආර්ය. හැබැයි ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන මිනිස්සු, කරන පුද්ගලයෝ වශයෙන් තමයි සඳහන්. අන්න ඒ ඇයිද කියනවා පූජාච පූජනීය පිදිය යුතු උතුමන් වහන්සේලා. පිදිය යුතු පුද්ගලයෝ. ඔන්න සමාජයේ තිබෙන මූලික අවස්ථා ටික තමයි පින්නතුනේ ඒ විදිහට බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරන්නේ. ඒ සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු ලෞකික ජීවිත ගත කරන අයත් ඉන්නවා, ආධ්‍යාත්මික ජීවිත ගත කරන අයත් ඉන්නවා. ඔය සූත්‍රයේ මැද හරියට යනකොට හැමෝටම කියන බුදුහාමුදුරුවෝ මෙන්න මෙහෙම උපදේශයක්. බාහු සත්‍යංච සිප්පංච විනයෝච සුසික්ඛිතෝ. අපි ළඟ ඉන්න, අපි ළඟ හැසිරෙන, අපිත් එක්ක කටයුතු කරන මිනිසුන්ගේ, දරුවන්ගේ මේ ගුණධර්ම පහ හදන්නට ඕන. හැදෙන්නට ඕන. ඒ ටික හදන්න නම්, ඒ ටික හැදෙන්න නම් ආදර්ශමත් මිනිස්සු මුල් තැන මුල් අවස්ථාවල දකින්නට ඕන, ඉන්නට ඕන. පූර්වයේ ඉන්නට ඕන. දැන් ඔය තියෙනවා නේද ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ වගවීම කියලා එහෙම වචනේ. යයන් අනපනක් ගත්තාම වගවීම. අපි හැමෝම එහෙම පුද්ගලයෝ යම් තැනකට වග කියන්නට ඕන. අපි හැමෝම යම් නීති රාමුවක් තුළ පැදිලා ඉන්නේ. ඒක නොදන්න එක වෙනම දෙයක්. කවමදාවත් ඒවා ඉක්මවා යන්න බෑ. අපි කිව්වොත් උක දන්නේ නැහැ කියන එක මතේ දුර්වලකම. නොදැනින්න බෑ. දැනගන්න ඕන. ඒ නිසානේ 10 පන්තියේ 11 පන්තියේ යනකොට ඉස්සර සමාජ අධ්‍යයනය කියලා තිබ්බ විෂය පුරවැසි අධ්‍යාපනය කියන තැනට ආවා. එතකොට 10 වෙනි පන්තියේදී සමාජ ස්තර ආදී දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඒ සමාජයේ මානවයා නීති රාමුව තුළින් කොහොමද සුරක්ෂා වෙන්නේ කියන එක 11 පුරවැසි පොතේ කතා කරනවා. ඒක සම්පූර්ණ නීතිය. පහළ අධිකරණයේ ඉඳන් ඉහළ අධිකරණයේ දක්වා මිනිහෙක් කාටද යටත් වෙන්න වග කියන්නේ කවුද මොනවද අනපන ඔය සියල්ල මේ ටික මතක් කරනවා කියලා දෙන්න. එතකොට ඒ ජීවිතයේ ශිෂ්‍ය ජීවිතයක්. ඒ ජීවිතයේ ශිෂ්‍ය ජීවිතයක්. එතකොට බලන්නකෝ ඒ අයට අම්මා තාත්තා වශයෙන් පැවැරෙන කාර්යභාරය, ගුරුවරයා වශයෙන් පැවැරෙන කාර්යභාරය, මහා සංඝරත්නයේ වශයෙන් පැවැරෙන කාර්යභාරය කොච්චරද කියලා. සුළුපටුයි කියලා කියන්න බෑ.
මේ කාර්යභාරයේ පින්නතුට එකක් ඔබ ඔය පින්නතුලට මතක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔය නිගමනයට දෙන්න. ඒ නිගමන වැරදි නිගමන දෙන්න එපා. දැන් අපි වර්තමාන සමාජයේ ගත්තා සංඝ සංස්ථාව පිළිබඳව සමාජයේ විවිධාකාර කතිකාව, මතවාද, අදහස් තේනවා. සමහර අය පෑදෙනවා, සමහර අය කලකිරෙනවා, සමහර අය විවේචනය කරනවා, සමහර අය ඔය සියල්ලම බලලා දැකලා වාඩු ඉන්නවා. එහෙම තමයි සමාජයේ තියෙන්නේ. ඔයන්ට පුළුවන් නම් බුදුහාමුදුරුවෝගේ තියෙනවා විනයට සම්බන්ධ පොත් පහක්. ඒ පොත් පහ කියන්නේ පරාජිකාපාද, වාචිත්‍යපාද, මහාවග්ගපාද, චුල්ලවග්ගපාද, පරිවාරපාද. ඇත්තටම ඔය ඇත්තට ඉඩක් ලැබුණොත් ඔන්න පොත් ටික එකින් එක කියවන්න. අන්න එහෙම කියවලා යම් දැනුමක් ඔය ඇත්තෝ ලබාගත්තු කිසිම දවසකදී සිවුර දරාගෙන ඉන්න පුද්ගලයෙක් විවේචනයට භාජනය කරන්නේ. අපි දන්නේ නැති නිසා ඒ දේ කරන්නේ. ඒක මම කියවන්න කියලා. පුළුවන් නම් කියවන්න. දැන් ඇප් තියෙනවා ත්‍රිපිටකය, සරල සිංහල ත්‍රිපිටකය කියලා ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒකට ගියාම පොත් ගණන් ඔළුවේ තියාගෙන බෑග් වල ළඟට එහෙම යන්න ඕන නැහැ. ඔය පුංචි ෆෝන් එකට ඇප් එක දාගත්තාම ඕන සූත්‍රයක් තියෙනවා. මේ දැන් AI තාක්ෂණයට ගොඩක් නැඹුරු කරලා තියෙන්නේ. AI තාක්ෂණයට කියන්නේ මම මෙන්න මේ තොරතුරු ටික ඕන සූත්‍ර පාඩත් එක්ක පෙළදාන පොතෙන් තියෙන්නේ කියලා සේරම දෙනවා. අපිට තියෙන නිදහසේ කරුණු සිංහල පාළි බලන එකයි. අන්නේම බැලුවොත් කිසිම දවසක තියෙන කරන්නේ නෑ. එයි ඒක හේතුව ඔයයන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. මම හේතුව වැඩක් නෑ. මම හේතුව කිව්වොත් වැඩක්. කුතුහලයක් තිබුණොත් ඔයයන්ට නිකන් හරි උත්සාහ කරන්න. මොකද්ද මේ හාමුදුරුවෝ මෙහෙම කිව්වේ කියලා. ආන්ගේ විනයකයි ටික බලනකොට එදා තිබුණු ශාසනයට වඩා අද තියෙන වර්තමාන ශාසනය 100,000ක් හොඳයි. 100,000ක් හොඳයි. පිටුතුනේ මේ ශාසනය ආරම්භක අවස්ථාවේදී තථාගත බුදුහාමුදුරුවෝ අවුරුදු 20ක් කිසිදු ශික්ෂාපදයක් පනවන්නේ නැහැ. සබ්බපාපස්ස අකරණම් කියන එකයි කන්ති පරමං තපෝතිතික්ඛා කියන ගාථා දෙක විතරයි කියන්නේ. අවුරුදු 20ක්. ඒ සීපත් කිරීම ප්‍රමාණවත්. බුදුහාමුදුරුවෝගේ ජීවිතයේ ලෝක ශාසනික සේවය අවුරුදු 45යි. ඉතිරි අවුරුදු 25 දී තමයි හැම ශික්ෂාපදයක්ම එන්නේ. ඉතිරි අවුරුදු 25යි. එතකොට අර ප්‍රාතිමෝක්ෂ දේශනාව හරි ගියේ නෑ. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝට සිද්ධ වුණා භික්ෂුව සිදු කරන ලද වැරදි වලින් ආදීනවේ අනාදීනවේ පැහැදිලි කරලා ශික්ෂාපදයක් එකතු කරා. කවමදාවත් ප්‍රශ්නයක් පැන නැගෙන්න ඉස්සෙල්ලා ශික්ෂාපද භික්ෂුවට තියෙනවා 227ක්, භික්ෂුණියට තියෙනවා 311. කවදාවත් ප්‍රශ්නයක් එන්න ඉස්සරලා දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මහාපාරේ කියමුකෝ. තාම පන්සලට ඇවිල්ලා නැහැ. එහෙම ශික්ෂාපද බනව දාන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නේ පන්සලට ආවට පස්සේ තමයි බුදුහාමුදුරු ශික්ෂාපද පෙන්නන්නේ. එහෙම පනවනකොට ආධිකම්මිකයා නිදහස් කළා. මොකද එයා නිසා තමයි මේක හොඳ නරක සමාජගත වෙන්නේ. ඔයත් මතකද ලංකාවේ සිරිපාල වගේ මට නම මතක මහත්මා කෙනෙක් ගුවන් යානයක් පෑර ගන්නවා. ලංකා ඉතිහාසයේ සිංහල මිනිස්සෙක් පෑරගත්ත ප්‍රථම ගුවන් යානය. සේපාල වගේ තමයි මට මතක. දකුණේ ඉන්නේ තාමත් ඉන්නවා අය. සේපාල එක නයි. තාමත් ඉන්නවා දකුණේ. හක්මන ඉන්නේ. වයර් දෙකක් පෙන්නලා ප්ලේන් එකක් පැහැර ගත්තා. ලංකාවේ එතෙක් නීතියක් තිබුණේ නැහැ ප්ලේන් එකක් පැහැර ගත්තාම දඩුවම් දෙන්නේ කොහොමද කියලා. නීතියක් නැහැ ලංකාවේ. සේපාල එක නායක ගන්න බෑ අත්දැකීම්. හැබැයි වරද කරේ. ඒකෙන් පස්සේ තමයි ගුවන් යානා සම්බන්ධයෙන් සියලු නීති අනපනත් එන්නේ. ඒකෙන් පස්සේ
හැබැයි සේපාලේක නායක ආධිකම්මිකයෙක් කියලා නිදහස් වුණේ නේ. ඌ වරදකරුවෙක් කියලා. බුදුදහමේ බුදුහාමුදුරුවෝ සානුකම්පිතයි කියලා කියන්නේ අන්න ඒකයි. හිතුවා, කල්පනා කළා. එයා වැරදිකරුවෙක් නෙවෙයි, එයා නිදහස් කළා. හැබැයි එයාට කිව්වා මේකේ ආදීනවයක් තියෙනවා. පෙරදීමක් තියෙනවා. පරාජයක් තියෙනවා. ඔබගේ ඉලක්කයට යන්න බැරි වෙනවා. ඊ ටික බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කළා. මෙන්න මේ විදිහට ජීවිතය සකස් කරගන්න. ඔන්න මහා මංගල සූත්‍රයේ එකට කියනවා බාහු සත්‍ය. හැම මිනිසෙක්ම ලෝකේ බහුශ්‍රෘතයෙක් වෙන්න ඕන. බාහු සත්‍ය. බාහු සත්‍ය කිව්වේ බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් මිනිස්සු වෙන්නට ඕන. මිනිස්සු ලෝකේ බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති මිනිස්සු වෙන්නේ නැහැ නිකන්. එක්කෝ යා යොමු කරන්න ඕන, එක්කෝ යා නායකත්වය දෙන්න ඕන එහෙම. ඔයත් අහලා ඇති මක්සිම් ගෝර්කිගේ මිනිසුන් අතර කියලා නවකතාවක් තියෙනවා. තාම ලස්සන නවකතාවක්. කියපුවා ඉන්නවද දන්නේ නැහැ මෙතන. පුළුවන් නම් ඔයාලා කියවන්න මක්සිම් ගෝර්ගේ මිනිසුන් අතර. වීදි දරුවෙක් මක්සිම් ගෝර්ගේ. ඊටාම පීඩිත ජීවිතයක් ගත කරපු ළමයි. වීදි ලාම්පු ළඟට ගිහිල්ලා තමයි දවල් කාලේ එකතු වෙන පත්තර එකතු කරලා කියවන්නේ. එහෙම කියවලා ඔහු ලියන පොත් ගණනාව එකක් තමයි මිනිසුන් අතර කොහොමද සමාජයට යන්නේ කියලා. අපේ රටේ එහෙම ගත්තරුවෙක් ඉන්නවා. කවුද? මාටින් වික්‍රමසූරීන් කියන්නේ එහෙම කෙනෙක්. විශ්වවිද්‍යාලේ ගිය චරිතයක් නෙමෙයි. හැබැයි එයාට කියනවා පොග්ගල ලක්ගලද පොග්ගලද මහා ප්‍රඥා කියලා. එතුමාගේ පොත් විශ්වවිද්‍යාලය අනුමතයි. භාෂාව ටික අමාරුයි, සරල නැහැ. ඔය කලියුගයේ උගාන්තේ වගේ හරි ලස්සන ටිකක් තියෙනවා මඩුල් දුව. අප්‍රාණික වෙච්ච දෙයක් ප්‍රාණී දූපතක් බවට පත් කරනවා මඩුල් දුවේ. ඇත්තටම මඤ්ඤුකයිට විකෝද කියලා හොයන්න ගියා මිනිස්සු. එහෙම එකක් තිබුණාද කියලා? එහෙම රසාස්වාදයක් ඇති කරගන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. අපි යන්නේ එතෙන්ද යන බාහු සත්‍ය කියලා කියන්නේ ඒකයි. නෙල්සන් මැන්ඩලා කියලා කියන්නේ අන්න එහෙම චරිතයක්. කළු ජාතික මිනිස්සු වෙනුවෙන් හිරේට ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනයෙන් තමයි ලෝකයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන මතවාදය සමාජගත කරලා සමාජ තලයේ වෙනස් කරපු මිනිස්සෙක්. අන්න බාහු සත්‍ය. බොහෝ පිරුතෙන් තියෙන මේ සමාජයේ මිනිස්සු ජීවත් වෙනකොට සමහර තියෙන අවිද්ද පය 18 කියන. එහෙම ගවේෂකයෝ ඉන්නවා. තව ලස්සන උපමා උදාහරණ ඡේද පාඨ හිම තියෙනවා. ආනික තමයි කිය ලෞකික වෙන්න පුළුවන්, ආධ්‍යාත්මික වෙන්න පුළුවන්. බාහු සත්‍ය බොහෝ පිරුතෙන් මිනිස්සෙක් වෙන්න. කොහොමද වෙන්නේ? නිකන් වෙන්නේ නෑ. ඔය ඇත්තොන්ගේ දරුවෙක් ශාසනයට පැවිදි කරන්න දුන්නාම ඒ දරුවා අවුරුදු 20ක් යනකම් ගුරුවරයෙක් යට ඉගෙන ගන්න ඕන. අවුරුදු 20ක් යනකම්. අවුරුදු 20ක් යනකම් ගුරුවරයෙක් යට ඉන්න ඕන. ශාසනයේ ගුරුවරයෙකුට ශිෂ්‍යයෙක් හදන්න තියෙන අවම සුදුසුකම මොකක්ද? උපසම්පදාවේ වස් 10ක් තියෙනවා. නිකන් හදන්න බෑ. මේ අවුරුද්ද උපසම්පදා වෙලා ඊළඟ අවුරුද්ද ගෝලයේ හදන්න බෑ. හැබැයි හදනවා. එතකොට පරිහානිය. වස් 10ක් තියෙනවා. එතකොට එයාට කියනවා ස්ථවිර කියලා. වස් 20ක් යනවා. එයාට කියනවා මහා ස්ථවිර කියලා. ඔය විදිහට තමයි ශාසනයේ ගමන් කරන්නේ. අන්න බාහු සත්‍ය. එතකොට එයාට දැනුම් සම්භාරය කොච්චරද කියලා නිම කරන්න බෑ. එතකොට අවුරුදු 20ක් යනකම් එයා ගුරුවරයා යටතේ ඉන්න ඕන ඉගෙනගෙන. අවුරුදු 20 උපසම්පදා කරනවා. උපසම්පදා කළා මේ පරිපාලනය කියලා දෙනවද? එහෙම දෙන්නේ නැහැ. උපසම්පදා වෙලා අවුරුදු 5ක් ගුරුවරයා යටතේ ඉන්න ඕන. උපසම්පදා වෙලා අවුරුදු 5ක්
ගුරුවරයාට යටතේ ඉතිරි බණ දහම් ටික හදාරන්නට ඕන. දැන් කීයද වයස? අවුරුදු 25යි. අවුරුදු 25ක් එයාගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ වුණාම තමයි එයා මිනිසුන් අතරට යවන්නේ. අන්න අතන බණක් තියෙනවා. අන්න අතන අනුශාසනාවක් තියෙනවා. අන්න අතන සමිතියේ රැස්වීමක් තියෙනවා. අන්න මරණාධාර සමිතියේ තියෙනවා. ගුරුවරයා මිහිවලා එක්වහගෙන ඉන්නවා. එක්වහ එකෙන් නියෝජිතයෙක් යවනවා. ශිෂ්‍යයා කොහොමද? ගෝලයා කොහොමද? ඒ වාර්තාව සේරම එනවා ගුරුවරයා. ඊට පස්සේ ගුරුවරයා ශිෂ්‍යයාගේ ජීවිතයට උපදෙස් දෙනවා මේ විදියට අර බහුශ්‍රතයි. පින්නතුනි මම එහෙම දැක්ක චරිතයක් තිබුණා. ගංගොඩවිල සෝමහාමුදුරුවෝ මඩිය පඤ්ඤාසී මහානායක හඳුරුවෝගේ ප්‍රධාන කලේ ශිෂ්‍යයෙක්. මහරජම ධර්මායතනයේ වැඩ සිටි සෝමහාමුදුරුවෝ අපි හිතමුකෝ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කනට එනවා කියලා. මහානායක හඳුරුවෝට ගිහිල්ලා රාත්‍රියේ කියන නායකාන මේ සතියේ මං ඉන්නේ අනුරාධපුරේ. පින්නතුනි මඩිය මහානායක හඳුරුවෝ සෝමහාමුදුරුවෝට කියන්නේ ආයස්මා අනුරාධපුරේ මේ විදිහට තමයි මිනිසුන්ට බණ කියන්න ඕන කියලා. ඒතකොට සෝමහාමුදුරුවෝ කියන්නේ බහුශ්‍රතේ. මඩිය මහානායක හඳුරුවෝ කියලා කියන්නේ ඊටත් වඩා ඉහළ බහුශ්‍රතේ. ඒ උපදේශය ගත්තා. මහානායකයන් මම මිසරේ ඉන්නේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ. එතකොට කියන්න ඕන දේශනා. නායකයන් මේ සතියේ මේ විශ්වවිද්‍යාලවල බාහමී ගුරු ගෝල කියන සම්බන්ධය අනුභව සත්‍ය. එතකොට අවුරුදු 25ක් ගියාට පස්සේ ඔන්න ටිකක් නිදහස් කරනවා සමාජයේ. අද වර්තමාන භික්ෂු සමාජය පරිහානිය කරා ගමන් කරන එක අපිට පුදුම වෙන්න දෙයක් නෙවෙයි නේද? ඔබට පුදුම වෙන්න දෙයක් නෙවෙයි නේද? ඒක කවුරු මොනවත්වත් පරිහානියටපත් වෙනවම තමයි. නැත්තම් ධම්මා අනත්තා. ඒ බුදු වදන සනාථ වෙන්නේ නේ. ධම්මා අනත්තා ධර්මයේද අනිත්‍යයි. ඒකද වෙනස් වෙලා යනවා. ඒක වෙනස් වෙනවා කියන්නේ මිනිස්සු එකකින් අයින් වෙනවා. ඈත් වෙනවා, දුරස් වෙනවා. ඒතකොට බෞද්ධත්වය බිහි වෙන්නේ නැහැ. ඔය ග්‍රාම්‍ය භාෂාවක් මිනිස්සු පාවිච්චි කරනවා. ග්‍රාම්‍යයි. ඒ භාෂාව අහගෙන ඉන්න බෑ. ඇහෙන්නේ නෑ හරියට. ඒතකොට මිනිස්සු පිළිකුල් කරනවා. බෞද්ධත්වයෙන් වෙන්න නම් සිප්පංච ගුරුවරයෙක් ඕන අපිට. අන්න ගුරුවරයාගේ කාර්යභාරය බලන්න. එතකොට ගුරුවරයෙක් ළඟට අපි යොමු කරන්නේ කවුද? අම්මා විසින්. තාත්තා විසින්. සරකරලා හරි පැනලා හරි ගහලා හරි තමන්ට වඩා ඉදිරියට මගේ දරුවා යා යුතුයි, ගමන් කළ යුතුයි. කොච්චර අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් වෙසෙනවද? නිකාම මොහොතේ තියාගෙන මේ ලෝකෙට දීකලා නෙමෙයි. එහෙම දීකල පවණින් ඒ අම්මා කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ, තාත්තා කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. එයා හදන්න ඕන සමාජයට ගැලපෙන විදියට. දායාද කරන්න ඕන සමාජයට. අන සිප්පංච. ශිල්පයේ දෙනවා වගේම පිටුතුළු විනයෝච ගුණධන එකතු කරන්න. ගුණධන එකතු නොකළොත් කවදාවත් එයා ඉහළට යන්න අම්මා තාත්තා දෙන්න අමතක කරනවාමයි. ඒ අම්මා ගුණ ටික දුන්නේ නැහැ. තාත්තා ගුණ එකතු කළේ නැහැ. සැපවත් ජීවිතයක් නිර්මාණය කළා හැරෙන්න ඒ සැපවත් ජීවිතයට යන්න කොච්චර අම්මා තාත්තා දුකින්දාද කියන එක දරුවන්ට පණිවිඩයක් වශයෙන් ගියේ නෑ, දුන්නේ නෑ, ලැබිලා නෑ. ඒ අයට දුක වේදනාව ටික දැනෙන්නේ නැති නිසා අම්මා තාත්තගේ තියෙන කැපවීම දැනෙන්නේ නෑ. එතකොට ඒ අය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ අයට සමාජයේ ඊට වඩා ඉහළ මිනිස්සු හම්බ වෙනවා. අර අසේවනාච වෙන්න පුළුවන්, පණ්ඩිතානාච වෙන්න පුළුවන්, පූජාච වෙන්න පුළුවන්. එහෙම මිනිස්සු හම්බ වෙනවා. එහෙම මිනිස්සු හම්බ වෙනකොට මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා. සිත කියලා කියන්නේ මහා පුදුම එකක්. හතේකට විශ්වාස කරන්න බැරි එකක්. සිත කියලා කියන්නේ. ඒකනේ අත්ථ සම්මා පනිදිච. හරියටම පාලනය කරගන්න. සචිත්ත පරියෝදපන. ඒ විදිහට මතක් කලෙන් පිටුතුනි ආගේ සිතේ තියෙන ස්වභාවය.
බාහු සත්‍යංච සිප්පංච විනයෝච සුසික්කිතෝ මම ඔයතුන් හිතුවා උපසර්ග නිපාත කියලා පද ටිකක් ගැන. බාහු බුදුහාමුදුරු උපසර්ග පද කිව්වේ. සූ කියලා කියන උපසර්ග පදය. වක්මනට එන සාහිත්‍ය. බුදුහාමුදුරු උපසර්ග පද දැනගෙන ඉඳන් දේශනා කළේනේ. සුසික්කිතෝ අපි ළඟ හැදෙන වැඩෙන දරුවා අපි බාර කරන ලද දරුවා කිසිම අඩුපාඩුවක් තියන්නේ නැතුව ඉක්මවා සුසික්කිතෝ එදා තිබුණේ අධ්‍යයන ශාස්ත්‍ර ශාලා මෙන්න මගේ පුතාට අශ්ව ශිල්ප දුනු ශිල්ප කඩු ශිල්ප ඔය ටික පුරුදු කරලා පුහුණු කරලා ලබා දෙන්න කියලා තමයි දිසාපාමොක් කියන ගුරුකුලයට යවුවේ. ඒවා පසු කාලීන විකාශනය වෙලා ගිහිල්ලා තමයි ඉන්දියාවේ තාම ප්‍රබල ගණීය විශ්වවිද්‍යාල පහක් පිහිවන්නේ. ඒ විශ්වවිද්‍යාල පහේන දොරටුපාලයෝ දෙන්න ආචාර්ය උපාධියක් තියෙනවා. දොරවහන් දරින් දෙන්නේ කියලා. ඒතකොට විශ්වවිද්‍යාලේ තරම තේරෙනව නේද කොහොමද කියලා. ඒ ටික තමයි මොගල් කියන ආක්‍රමණය ඇවිල්ලා විනාශ කරලා දාන්නේ. ඒ විශ්වවිද්‍යාල තිබුණා කියනවා ආකාශයේ පවා නිරීක්ෂණය කරන නිරීක්ෂණ වස්තු එච්චර දිනුනොයි ඉන්දියාවේ තියෙන අද නටබුන් විතර ඒකට පහර දෙන්නේ දවල් දානේ වන්දන වෙලා පසු කාලීන නිරීක්ෂකව සොයා ගන්නවා පාත්‍රවල දානි තිබුණා කියලා. එතකොට කොච්චර අර පිළි නොගන්න ප්‍රහාරයක්ද කන වෙලා එම ගහන්නේ නැහැ මිනිස්සේ. දඩයන් කරුවේ දඩේමේ යනකොට සතෙක් වතුර බොනවා නම් බීල ඉවර වෙනකන් ඉන්න තුන්න නිකුත් කරා. එම වෙන්නේ තියන්නේ. ඒක සදාචාර ධර්ම. නැත්නම් ආචාර ධර්ම. ඒ මරන්නේ ඉන්න සතා ගැබිනියක් කියලා දෙනවනම් ඔහු මරන්නේ ඒක ආචාර ධර්මය. අන්න එහෙම ධර්ම තියෙනවා මිනිසුන්ට. වනචාරී වුණා, ගල් යුගයේ වුණා. අන සුසික්කිතෝ කියලා කියන්නේ ඊටාම මනමින් ලස්සනට හික්මවන්නට කියලා කියනවා. එතකොට ගුරුවරයා ගෝලයා ළඟ තියාගෙන හික්මවනවා. මම මේ දවස්වල දැක්කා අපේ සුමිත්‍රෝ කියලා මිතුරු සංසදයක් තියෙනවා. කෙනා දන්නේ නැහැ කවුද කියලා පස්සේ තමයි මම දැනගත්තේ. අපි මේ දන්නව කෙනෙක් කියලා. හරි ලස්සන සංවාදයක් තිබුණා. ගුරු ශිෂ්‍ය සංවාදය. හරි ලස්සනයි. ඒ මේක කාලේ මේක ඇහුවම දැන් මට ඉතින් කියන්න වෙලා නැහැ. එහෙම එන්නේ නැහැ. ගුරු ගෝල සම්බන්ධතාවයේ සුසංයෝගය කියන එක හදවතින් එන්නේ නැහැ එහෙම. මම අවසානයේ දැක්කා මම අවසානයේ එක වැකියකට සමාන කරා ඔබතුමිය හරියට නෙල්සන් මැන්ඩෙලා වගේ මේ ලෝකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනය කියලා එතුමා කියලා තියෙනවා කියලා. කෙනා දන්නේ කවුද කියලා. ඊට පස්සේ ඒකට උත්තරයක් එතුමිය මේ පොතත් එක්කම එතුමිය දාලා පස්සේ හොයාගෙන යනකොට නලින් අයියගෙන් තමයි දැනගත්තේ මේ අහවල් ගුරු කුමිය ජයලාල් අයියගේ නෝන. මට පෙරේද හම්බුණා ජයලාල් අයියා හතර ගමනේ මම හම්බුනේ නෝන විශ්‍රාම කියලා. ඔන්න එතකොට තමයි දන්නේ. අන්න එහෙම සුසික්කිතෝ හික්මෝ මිනිස්සු හදවතට දැනෙන මිනිස්සු අපි මේ හැමෝගෙම ජීවිතය තුළ ඉන්නවා පිළිතුරු. දැන් අපේ සියෝ මහත්තයත් ඉන්නවනේ බලන්න. මම ත්‍රිවිධ මුදාවේ ජීවිතේ ඊටාම රසවත් කියපු පොතක් තමයි කොබ්බෑකඩුව මහත්තයාගේ චරිතය ලියවිච්ච පොතක් කියනවා. කොබ්බෑකඩුව චරිතය. හරි ලස්සනයි. මම හිතන්නේ එතුමාගේ මොනවද දන්නේ ලියන්නේ. එතුමා යනවා යාපනයේ මෙහියමකට. මේක උදාහරණයක්. මෙහියමකට යනකොට අධික වර්ෂාවක් ලැබෙනවා. ඩිපෙන්ඩන්ට් රටේ යනවා. සෙබළු 16ක්ද ඔය හා සමාන සංඛ්‍යාවක් තමයි ඉන්නේ.
ඔබ්බෑකඩුව මහත්තයන් අර අධික වර්ෂාවේ දැන් ඩිපෙන්ඩරේ රියදුර අරගෙන යනවා. ඔබ්බෑකඩුව මහත්තය රියදුර දිහා බලලා අහනවලු පුතා මම ඔබ අරගෙන යන්නේ. මම වාහනේ අරගෙන යන්නේ. කවදාවත් දෙයිද? මොරාල් එකක් එන්නේ නැද්ද රියදුරාට? අනේ නෑ සර් ඕනේ. අද එහෙම කිව්වොත් ළමයි මම ඔබ අරගෙන යන්නේ. අනේ හොඳයි කියලා බහැලා අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා. අද ඉන්නේ සෙබල. මම මේ විවේචනයක් නෙවෙයි කියන්නේ. අන්න එහෙම අන්‍යෝන්‍ය සහසම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ චරිතය හරියට වටිනා චරිතයක් ත්‍රිවිධාන්තා. ඉතින් ඔබ්බෑකඩුව මාත්‍ය. එහෙම යනකොට පින්නතුනි ඉතින් දැන් වර්ෂාවත් එක්ක පාරපේදින වැටෙනවා වලකට. වලකට වැටුනහම අනිත් සෙවුරු ටික කියනවා සර් වහින්න එපා. අපි වාහනේ උස්සලා එහා පැත්තෙන් තියනවා. එන්නේ නැද්ද ගැම්මා? එන්නේ නැද්ද මොරාල් එක? ඒ වෙලාවේ ඩිපෙන්ඩරයක් නෙමෙයි ට්‍රක් එකක් වුණත් උස්සලා තියෙනවා. එහෙම මිනිස්සු හිටිය නායකත්වයේ දුන්න. ජීවිතය හඳුනාගත්ත මිනිස්සු හිටියා. ජීවිතය දැකලා ඍජුවම වක්‍රව උපදෙස් දුන්නා දෙන මිනිස්සු හිටියා. ඉතින් අපේ මෙතුමත් සමහර අවස්ථාවන් වලදී අපිටම මතක් කරලා තියෙන එහෙම ඍජුව වක්‍රව උපදෙස් දීලා අවවාද කරලා අනුශාසනා කරලා පුද්ගලයේ සුමාකට ගන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාව. හැදෙන්නේ නැති කෙනා හැදෙන්නේ නැහැ තමයි. හැබැයි සුසික්කිතෝ බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කළා මිනිස්සුන්ට අම්මා තාත්තට ගුරුවරුන්ට හරියටම හික්මනවා. හරියටම හික්මනවා. පිටුතින් මේ කියන ලද හික්මීමේදී මම මගේ පැත්තෙන් හොයද්දී එක උදාහරණයක් දෙන්න. ඔයත් දැකලා තියෙනවද මම පුලත් පිටවල? දැකලා තියෙනවා. මම පිරිවෙනට යන්නේ 2009 ගුරුවරයෙක් වශයෙන්. එතකොට ගුරුවරයෙක්. එතකොට විතක් වැළඳුවා. ටික කාලයක් යනකොට මම හිතන්නේ අවුරුදු 4-5ක් විතර යනකොට නියෝජ්‍ය පරිවිනාධිපති වෙනවා. නියෝජ්‍ය පරිවිනාධිපති වෙනකොට පුවක් කෑල්ලයි බුලත් වලක භාගයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ කාලක් විතර. පරිවිනාධිපති වුණා දැන් වැඩි කාලයක් නෑ. අද වෙනකොට අර කියන ටික නතර කරලා ශිෂ්‍යයෙක් එක්කෝ දාන පොලකදී හෝ කිසිම තැනකදී දැනට අවුරුදු 7කට 8කට ආසන්නී දෙහත් ටිකක් වළඳලා නැහැ. වළඳන්නේ නැහැ කියලා මම හිතට අරගත්තා. ඒ අරගත්තේ පොඩි හාමුදුරුවෝ වහන්සේලා විවිධාකාරයෙන් ඉන්නවා. විවිධාකාරයේ පොඩි හාමුදුරුවෝ වහන්සේලා දුම්කල එක්ක, වක් එක්ක, මුදුම්කල ඔයත් එක්ක මිශ්‍ර වෙනවා. ඒක පොගේ කාලේ අපේ මෛත්‍රීපාල මහත්තයාගේ දෙහත් කට්ටියකුත් වඳුන්වලා දුන්නා. ඒ මොනවාද අපේ ආවේනික අංග එකතු කරන්නේ. පිළිකා හැදලා වැඩි කියලා. ඉදා ඉඳන් අද දක්වාම වන්දනා. හැබැයි ආසයි. තව කෙනෙක් පිටක් වළඳනකොට හිතෙනවා ආදාන පිටුනා. එයි ඒක මග හැරී එහෙම වුණා නම් කියන්නද? එහෙම වුණා නම් කියන්නද? එතකොට ගුරුවරයෙක් කියපුවාම ගුරු ජීවිතයට අපි පරිවර්තනය වෙනකොට පින්නතුනි කැපකිරීම ගොඩාක් කරන්න ඕනේ. ආදර්ශමත් කැපකිරීම ගොඩාක් කරන්න ඕනේ. 100% නොවෙන්න පුළුවන් අඩු අපේ වුණත් අඩුපාඩු වෙනව නැත්තේ නේ. අපි කෘතඥ මිනිස්සු නිසා අඩුපාඩු වෙනවා. එක්මන් තීරණ ගන්නවා කියන එහෙම වෙනව නැත්තේ නේ. හැබැයි පරිවර්තනයක් කරන්න ඕන ආදර්ශයක් එකතු කර ගන්නට ඕන ජීවිතේ. එහෙම නැති වුණොත් අනාගත සමාජයක් ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න බැහැ. පින්තුනි මේ ශාලාව මීට අවුරුදු 4කට 5කට ඉස්සරලා අපි ළමයි ගෙන්නලා තෑගි දීලා වැඩසටහනක් කළා. එදා මම මේ වැඩසටහනේදී අනුශාසනාවක් කළා මම දුවේ පුතේ ඕගොල්ලන් අනාගතයේදී තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයට නැඹුරුව
AI කියලා තාක්ෂණයක් වෙන අනාගතේ අන්න එතෙන්ද ජීවිතේ හදාගන්න දවසක් එනවා කියලා. අවුරුදු 5කට 6කට කලින් කිව්වේ. 5ක් වගේ ආසන්න. අද වර්තමානයේ හැම Android ෆෝන් එකකටම WhatsApp එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා AI වලින් අංගය ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැම ෆෝන් එකකම ඒක අයින් කරන්න බෑ මොනම හේතුවක් නිසා. අනිතෙන් යනවා ලෝකේ. එතෙන් ලෝකේ යනකොට පින්නතුනි දෙමෝපිය වශයෙන් ඔබ හදන දරුවා කලා විෂයන් වලින් ඉතර කරන්න හැදුවොත් ඔබ අසාර්ථකයි. මීට අවුරුදු 10කට 15ක ඉඳන් ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ මතයක් ඇදුවා කලා විෂයන් වලට අපේ සිංහල දරුවෝ නැඹුරු කරන්න එපා. හර විෂයන් වලට නැඹුරු කරන්න. ත්‍රි භාෂාව මුල්කොට ගත්ත භාෂා දැනුමක් එකතු කරන්න දරුවන්ට. කලා විෂයන් වලින් පින්නතුනි අපේ සිංහල දරුවෝ අරගෙන විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිහිල්ලා විශේෂවේදී උපාධි කරලා එළියට ඇවිල්ලා ඉන්න රස්සානේ. කලා විෂයන් අපේ පැත්තේ තියෙනවද? හරි අපරාධයක් ඒක. සමහර විෂයන් තියෙනවා S3 යනවා කැම්පස් එකට. සමහර විෂයන් තියෙනවා C එකයි S2කට යන්න පුළුවන්. අපේ පැත්තේ එක පවුලක් ඉන්නවා අක්කා උපාධිධාරී නංගි විද්‍යාපීඨ ගියා නංගි උගන්වනවා ගුරුවරයා අක්කට රස්සාව. කොච්චර පීඩනයක් ඇද්ද ජීවිතේ. අපි වෙනස් වෙන ලෝකයක් දකින්න ඕන කියලා කියන්නේ යන්නේ ඒකයි. ඒක විවෘත වෙන්නට ඕන. ඒක තමයි බුදුහාර තුන්වෙනි කාරණේ පස්වෙනි කාරණේ කිව්වේ සුභාසිත. භාෂණේ හරියට භාවිතා කරන භාෂණේ සුභාෂණ යහපත්ම වෙන්නට ඕන. බාහු සත්‍යංච සිප්පංච විනයෝච සුසික්ඛිතෝ සුභාසිත. මෙන්න සමාජය හදනවා හැදෙන විදිය. මම මේ කරුණු ටික පින්නතුනේ ඔබ පින්නතුලට මතක් කරන්නේ නිකම් නෙවෙයි. මෙතනට ආවේ අද බලහන් එක පිරිසක් නෙවෙයි. විවිධ ශේත්‍රවල ඉන්න විවිධ දැනුම් සම්භාරයකින් ඉන්න පිරිසක් තමයි අද මේ බලහන්. ආන්ගේ අයට මේ බණ කියන්නේ අදට නෙවෙයි, හිතට නෙවෙයි, අනාගතයට මේ ටික කියන්නේ. මේක හැදෙන්නට ඕන කියලා. මේක හැදෙන්නේ නැති තාක්කල් තිරුකුණාමලේ සිංහල මිනිස්සු ඉන්නේ තුන්වෙනි තැනම. ඊතරට එහාට යන්න බෑ. භාෂාන්තර දැනුම එකතු කරන්න ඕන. සිංහල දැනගන්න ඕන, ඉංග්‍රීසි දැනගන්න ඕන, දෙමළ දැනගන්න ඕන. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පිළිගැනීමෙන් සිට ගියාම මේ ඉන්න ළමයාට සිංහලත් පුළුවන්, දෙමළත් පුළුවන්, ඉංග්‍රීසිත් පුළුවන්. අපිත් යනවා ඉන්ටර්වයුව එකට. අපිට ලැබෙයිද බලන්න? කිසිම දවසකදී ලැබෙන්නේ නෑ අපිට. ඇයි අපිට පුළුවන් සිංහල ටික විතරයි කතා කරන්න. ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉගෙන ගත්තේ නෑ, ඉගෙන ගන්නේ නෑ. මේ වදුරු ටික වැඩිහිටියෝ වශයෙන් දෙමාපිය වශයෙන් දකින්න. අනේ ටික තමයි පූජාට පූජනීයානං අම්මා තාත්තගේ කාර්යභාරය, ගුරුවරුන්ගේ කාර්යභාරය, මහා සංඝරත්නයේ කාර්යභාරය දෙන්න මතක් කරගන්න. මාතා පිතු වර්ධන. ඒ නිසා ඒ පෝෂණය ලැබූ දරුවෝ අම්මා තාත්තා දෙන්නට මැනවින් උපස්ථාන කරනවා. හම් කරන්නට ඕන. ඒ ගුණධර්ම ටික තියෙන්නට ඕන ජීවිතේ. මෙයා මගේ අම්මා, මෙයා මගේ තාත්තා. මාව මෙතෙන්ද ගේන්න කොච්චර මහන්සි වුණාද කියලා කියන්න බෑ. ඒ ටික දැනෙන්න ඕන දරුවට. ඒ ටික දරුවට දැනෙන්නට නම් පින්නතුනේ දෙමාපියෝ ළඟ ගුණධර්ම ගොඩක් තියෙන්නට ඕන. එකක් තමන්ගේ බෞද්ධ ගෙදර නම් බෞද්ධ ගෙදර බුදුහාමුදුරුවෝ සරණ ගිය, ධර්මයේ සරණ ගිය, ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ සරණ ගිය වටපිටාවක් තියෙනවා. තෙරුවන් සරණ ගිය. ඊගාවට අපිව හදා වඩා පෝෂණය කරන්නට වෙච්ච මහන්සිය කොච්චරද කියලා නිම කරන්නට. ඒක අපිට තියෙන්නට ඕන. අම්මා තාත්තා කියලා කියන්නේ මහා බ්‍රහ්මයෝ. මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා මේ ටික තියෙන. සතර සංග්‍රහ වස්තුයෙන් දරුවන්ට සංග්‍රහ කරන කෙනෙක්. අම්මා තාත්තා කියලා කියන්නේ. දානය, ප්‍රිය වචනය, අර්ථචර්යාව, සමානාත්මකතාව.
ඒ හතරෙන්ම සංග්‍රහ කරේ. ආහුණීය කියන ගුණය ඇති කර ගන්නට ඕන. එතකොට තමයි දරුවෝ උස්මාත් වුණාම මාසෙකට සැරයක් අමතාට බලන්න යන්නේ. මොනවා හරි ගියා ගිහිල්ලා දෙන්නේ. වදින්නේ කකුල් දෙක අල්ලලා. ඒ වන්දනේ ලබන්න සුදුසු කෙනෙක් වෙන්න ඕන අමතාට. උපාචාරිය අපේ ජීවිතේ අපිට හම්බ වෙච්ච හොඳම මුල්ම ගුරු ආයි ජීවිතේ කවදාවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සංසාරේ පෙරම් පුරාගෙන යන දවසකදී අනුන්ගේ සිත් දැනගන්න පුළුවන් නුවණ උපේ නිවාසානුසති කියන ඥානය අපිට ඇති කරගන්න පුළුවන් ඕ දවසට දැනගන්න පුළුවන් මේ කියන අම්මා වෙච්ච වාර කොච්චරද මේ කියන තාත්තා වෙච්ච වාර කොච්චරද සංසාරේ ඊටකම් අපිට හොයා දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ලැබුණු වෙලාවේ ළඟ ඉන්න වෙලාවේ ඒ අය දැක බලා ගන්නට ඕන. උපදේව අපිව රැක්කේ හැක් වගේ මාතා යතා නියන් පුත්තා. අම්මා තාත්තා දරුවෝ රකින්නේ එහෙම මාතා යතා නියන් පුත්තා. එක හැක් වගිනා වගේ දරුවෝ රකින්නේ. ඒකට පෙරලා ගෞරවයක් එකතු කරන්නට ඕන. පස්වෙනි කාරණේ තමයි පින්නතුනි පුත්තදාරස්ස සංඝෝ. පුත්තදාරස්ස සංඝෝ කියලා කියන්නේ අපිට තියෙනවා පවුල රැක බලා ගන්නට ඕන. අපිට තියෙනවා වගකීම් සහිත ජීවිතයක්. වගකීම් සහිත ජීවිතය වගකීම් මොනවද කියලා අපි තෝරා බේරා ගන්නට ඕන. එහෙම නොවුනොත් ජීවිතය වෙනස් වෙලා නැති වෙලා යන්නට. අද ආව පිටුතුනි මම මේ මනටෙන් ඉස්සරලා අපේ පන්සලේ මුස්ලිම් මිනිස්සු පොලිසියේ අවුරුදු 8කට ඉස්සරලා වැඩ තහනමට ලක් වෙනවා. හේතුව පොඩ්ඩක් මම පැනලා. මට කිව්වේ එහෙම. අපි හන්නේ පුළුවන් නම් මේක හදලා දෙන්න. කවුද කියලා ජීනවාරාය පන්සලට ගිහුවොත් පුළුවන්. පොලිස්පති කර්මකාරය ගත්තා නම් ඇත්තටම හදා දෙන්න හෙටම හදනවා. මං කියව දැන් අවුරුදු 8ක් නිසා අය විශ්වාස කරන්න එපා. දැන් ඉන්න පොලිස්පතිතුමා හරියට නීති ක්‍රියාත්මක කරන කෙනෙක්. අවුරුදු 8ක්නේ. ඉතින් ඉල්ලීම් කරලා අභියාචනා කරලා තියෙන මං කියව අයියෝ ඔයාලට රස්සාව තියෙන කාලෙක වටිනාකම තේරුනේ නැහැ නේද කියලා. දැන් නේද තේරෙන්නේ කියලා. මං හොයයි දැන් තේරෙන්නේ කියලා. නෝනක් ගිහිල්ලා දරුවෝ නැල්ලු. ඉන්න තැනකුත් නැල්ලු. දුක් අඳුනා ගොඩයි. අපි හිතනවා මේ සිංහල අපිට තමයි මේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කියලා. සමහර ප්‍රශ්න එනකොට ගමින් එහෙම හිතෙනවා. බලාගෙන යනකොට අනිත් මිනිස්සුන්ට අපේ සිංහල මිනිස්සුන්ට වඩා ප්‍රශ්න. ඉන්න තැනුත් නැහැ. ඉතින් ආන්ගිහිම සමාජයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඒකයි මම මුලින් කිව්වේ වගකීමක් තියෙනවා ජීවිතයක් තියෙනවා. ඒ ජීවිතයේ පැවරෙන ටිකක් තියෙනවා. ඒක මම දැනගන්නට ඕන. ඔබ නම් ඔබ දැනගන්නට ඕන. එතකොට අපිට රාමුවක් තියෙනවා. ඒ රාමුවෙන් ඔබට යන්න බෑ. පහාරාද කියන සූත්‍රයේදී පහාරාද අසුරයා බුදුහාමුදුරුවන්ට කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහා සාගරයේ ආශ්චර්යමත් කරුණු වටක් තියෙනවා. පුදුම ආශ්චර්යමත්. දැන් මහා සාගරයේ කිවිදෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙතන එයයි දන්නවා. ලස්සන කඳු තියෙනවා, හෙල් තියෙනවා, උමන් තියෙනවා, එක එක ලස්සන දේවල් තියෙනවා. දැක්කයි තැනක ගල් මල් තියෙනවා, විවිධ මාළු වර්ග ඉන්නවා. අපිට ඇවිල්ලා කිව්වොත් ඉතින් අපි දන්නේ නේ. මටත් දවසක් යෝජනා කළා ආඳුරට පීනන්න පුළුවන් නම් එකයි යන්න පුළුවන් මේ උඩබිමට වඩා මුද පතුල හරි ලස්සනයි කියලා. වෙලාවට පීනන්න. එතකොට පහාරාද අසුරයා පහාරාද සූත්‍රයේ ඒ ටික කියනවා. කරුණු වටක් මම දැන් කියන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ අහගෙන ඉඳලා කියනවා පහාරාද. ඔය සාගරයේ ඔච්චර දේවල් තියෙනවා. අවසානයේ කියන බුදුහාමි මේකේ තරම් මුතු මැණික් වෛරෝණි හක්කෙදි
සිම්පී කටු ලෝකෙ කොහොමද නැහැ. ඔය මහා සාගරයේ සතර දිග්භාගයේ ගංගා වලින් ගලාගෙන යන දේවල් හැටෙන්නේ මහා සාගරයේද කොච්චර මුතුමැණිකෝගේ තියනවද කියලා ඔබ දන්නේ නැහැ මා දන්නේ. අපි ලංකාවේ විතර නෙවෙයි වතුර මහා මුහුදට වැටෙන්නේ. අපේ මහා ලංකාවෙන් වැටෙන මහා වැලිගඟ තමයි දිගම ගංගාව ලංකාවේ භාගයට භාගය 75% පෝෂණය කරලා තමයි වතුර ටික යන්නේ. නිකන් යන්නේ නැහැ වතුර. කොච්චර සේවාවක්ද සිද්ධ කරන්නේ. ඔය ටික අහගෙන ඉඳලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන පාරක් මෙන්න මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ආචාර්යමත් කරනුවටත් තියෙනවා. 8යි දැන් කීයද? කරුණාදාසයන් තියෙන පහාරාද සූත්‍රයේ බලන්න හරි ලස්සනයි. ඉතින්ද කියනවා පහාරාද මම මේ දේශනා කරන ලද ධර්මයේ මගේ ශ්‍රාවකයෝ පිළිගත්තාම කවමදාවත් ශික්ෂාවද ඉක්මවා යන්නේ නැහැ. හරියට මහා සාගරයේ වතුර ටික ඇවිල්ලා වෙරළ ඉක්මවා යන්නේ නැහැ. වෙරළ හැවිල්ලා යනවා. හැබැයි ඒක බොරුයි කියලා අපි දැනගත්තා නේද 2004 කිව්වේ සුනාමි. ඉස්සර මම හරියට ආදරේ මාමුද. 2004 පස්සේ මම මාමුදට ආදරේ. නානවත් ඇත්තටම හිතෙන්නේ මාමුද. මොකක් වුණාද කියන එක දන්නේ නැහැ. හැබැයි ලස්සන. එහෙම ප්‍රියජනක ඒවා තියෙනවා. එතකොට ශික්ෂාවකට ඉක්මවා යන්නේ මේකේ ශ්‍රාවකයෝ. අපි එතෙන් දැවිලා නතර වෙනවා පින්නතුනේ. හිතෙනවා අපිට. අන්න ඒක තමයි වගකීම් කියලා ටිකක් තියෙනවා. ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ. හයවෙනි කාරණේ තමයි දාන. ඒ අතර අපි දානය, පරිත්‍යාගය ආදී දේවල් සිද්ධ කරනවා. හත්වෙනි කාරණේ ධම්මචර්යාච. පුළුවන් වෙලාවල් වලදී ධර්මචර්යාවේ අපි ඇදෙනවා. ධර්මචර්යා අපි භෞතික සැලසුම් කළා යාඥෝ කියන ආරණ්‍ය සේනාසනයේ තියෙනවා. සැලසුම් කරන දාලා පිරිස බොහෝයි. සැලසුම් කරන දාලා පිරිස බොහෝයි. ගමන යන දවසේ 20ක් වගේ. අනේමයි අපි සංවිධානය කරන්නේ. ධම්මචර්යාච ඒ ලැබෙන ධර්ම ආස්වාදයේ පින්නතුනි කොච්චරද කියලා නිම කරන්නේ. මෙතන ගියා ඉන්නවා ධ්‍යානවේ හරි ලස්සන. හරිම දුෂ්කර. ඒ දුෂ්කර නිසාම වෙන්නේ ඒක ලස්සන. ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ වෙලිගම තියනවාද කියලා ඉතුන ඒකට ගිනා. යාන්නුවේට ගිනා. මේ වගේ දුක් විඳින මිනිස්සු ඒ ඉන්නවා. එක බස් එකයි වැඩ කරන්නේ. අන්න ධර්මචර්යාච හරියට වටිනවා ඒ ධම්ම මඟ අනුගමනය කිරීම. 8 වෙනි එක කන්ති කියලා කියන්නේ ඉවසීම. ඊටාම වටිනා ගුණාංගය. 9 වෙනි කාරණේ සත්‍යවාදී වීම. ඇත්ත කතා කරදී. 10 වෙනි කාරණේ නිබ්බාන සත්‍ය කිරියාච. අපි හැමෝම ඔතෙන්ද යන්න තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. නිවන්ද? නිවෙන්න. සමහර වෙලාවකදී නම් එහෙම හරි අමාරුයි. අභියෝග නම් අභියෝගයට අභියෝගයක් දෙන්න හිතෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා නැත්නම්. ආයෙ පස්සේ දෙන වැඩකුත් නැහැ කියලා. අයිකයි මං කියුවා සිත කියලා කියන්නේ හරි පුදුම සහගත වස්තුවක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒක පරිපාලනය කරගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් මීට වඩා මගේ දේශනාව දික් කරන්නේ නැහැ. පැයකට ආසන්නව ඔබට කරුණු කිව්වා. මේ කරුණු කාරණාවල අවසාන සාරාංශය තමයි එක පැත්තක ජීවිතයේ සතුට අනිත් පැත්තේ ජීවිතයේ සමාධිය අවසානයේ ලෞකික හෝ වේවා ආධ්‍යාත්මික හෝ වේවා මගේ ඔබේ අප සියලු දෙනාගේ සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා. ඒ සාර්ථකත්වයේ තැනකදී ලබන්න බැරි වුණොත් අපිට දුක් වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ පසුතැවිල්ල ඊට වඩා අමාරුයි විදතරා ගන්න. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ හැම වෙලේදීම
තුන් කල්ලි දැකලා ධර්ම කරුණු දේශනා කළේ මේ ධර්ම අකාලිකයි කියලා කිව්වේ නිසා. ඒ නිසානේ කාලීන ධර්ම දේශනා කළ යොදන්න බැරි. අකාලිකයි. බුදුහාමුදුරුවෝගේ ශ්‍රී ධර්මයේ අකාලික ධර්ම. ආනි අකාලික ධර්මයේ මහා මංගල සූත්‍රයේ සමාජයේ තියෙන වියෝහය මුල් කරගෙන ස්ථල මුල් කරගෙන අපි පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ගොඩ නැගෙන්න ඕන විදියයි මේ කරුණු කාරණාවලින් මතක් කරගන්න. මේ විදියට රැස් කරගත්ත සීල පුණ්‍යඵල ධර්මයෙන් අපේ ඥානකිත්ති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ගුරුවර ගුරු දේවෝත්තමයන් වහන්සේ වන සීරුවිල මංගල රජමහා විහාරයේහි විහාරාධිපතිව වැඩ වාසය කළ අපවත් වේවදාල සීරුවිල සරණකිත්ති අනුනායක මාහිමිපාණන් වහන්සේට මාගේ ගුරු දේවෝත්තම දේවෝයින පීතිස්ස දම්පටේතු නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කරන්නට పూర్ව මූලික අරමුණක්. ඒ වගේම දීර්ඝ නාම ලේඛනයක් ඒකයි මම අවසානයේ පියාගත්තේ. ඒ.එල්. පියසේන ආදරණීය පියතුමා වසර 5කට පෙර මිය ගියා. එතුමාව සීපත් කරලා පින් දෙන්නට තමයි මේ පින්කම උන්වහන්සේ යොදාගත්තේ. ඉතින් ආදරණීය පියතුමා ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලයේදී අවසාන භාගයේ දක්වාම පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේ කෙනෙක් වශයෙන් තාත්තට වෙන්න තියෙන අපෝපස්ථානයේ ගෞරවය සලසා දෙන්න තියුණා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මිය ගිහිල්ලා මේ පින්කම මේ විදිහට සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම වසර 20කට පෙර මිය පරලොව ගියේ සෙන්ඩ්‍රා මැතිව්ස් ආදරණීය මව්තුමියට ඒ වගේම ඒ.එල්. එමලිය නෝනා දුකුණන්ද ඒ.එල්. ප්‍රේමදාස උතුතාත්තා ඩී.ඩබ්ලිව්. පීටර් සිල්ලා මතුමාම ඒ.එල්. නන්දියස්සප්පු සීයා කේ.බී. රසලින් නෝනා ආච්චි ඒ.එල්. ලීලාවතී බාලනන්ද ඒ.එල්. ඩේවිඩ් සිල්ලා මතුතාත්තා ඒ.එල්. පැන්ඩිස් සිල්ලා බාලතාත්තා එස්.පී. රේණුකා අක්කා එස්.පී. සිඤ්ඤු අප්පු රුක්මාම එස්.පී. පද්මා මද්දු අක්කා එස්.පී. අයිරාංගනී ලොකු අක්කා ඒ.එල්. උපසේන පුජ්ජිතාත්තා එස්.පී. විරාජ් පුතුණුවන් කේ.එච්. ප්‍රියදාස ජීවත්ති මාමා ඒ.එල්. සෝම සාන්ත මද්දු අයියා ජී සිරිසේන මාමා ජී.පී. මාගරට් නන්දා ඒ.බී. සිරිසේන බාලමාමා ජී.පී. අජිත් කුමාර අයියා මේ කියන ලද සීල දෙමාම සේකරගෙන අද ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කළ ඔබ පින්නතුන්ලා නමින්ද මේ පරිලෝකීය සීල දෙනාම සිහි කරගෙන මේ භූමිවල වාසය කරලා අතීතයේ විවිධ හේතුන් නිසා මිය පරලෝකීය පින් අපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවද යම් සත්ත්ව කොටාසයක් මනුස්සයේ ජීවයේ ඒ සියලු දෙනාම මේ පින් අනුමෝදන් සුවපත් වේවා උතුම් නිවන් සුව පිණිස හේතු කර ගනීවා කියන චේතනාවෙන් ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතෝ කියන කාරණාව කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ඥාතිනං හෝතෝ සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතෝ සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං මේ විදිහට රැස් කරගත්ත සියලුම පුණ්‍යඵල ධර්මය මේ භූමියට අධිකෘතව වාසය කරන අල්වේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය ඉෂ්ට දේවතා ආදී සියලුම දේව සමූහය අනුමෝදන් විත්වා සතුට සිත් පහල කර ගන්නා වූ දෙවියන්ගේ ධාර්මික ආරක්ෂාව ඥානකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේට සුගුණකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝ රත්නයට මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කළ ඔබ පින්වතුන් සියලු දෙනාට මේ පින්කම් සංවිධානය කළ සැමට ආශිර්වාද කරත්වා උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා කියන සිතුවිල්ලෙන් මේ විදිහට පිළිගන්න. ආකාශට්ටා චුම්මාට්ටා දේවා මහින්දී අඤ්ඤං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාස චිරං රක්ඛන්තු දේශ චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සහ ඔසිවිනා
අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්දන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිඤ්ඤතු සිල් දිනාට